أستغفر الله لي وللعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبي العالمين وعلى العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبي العالمين. كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا إيمان مجمل. إيمان مجمل. آمنت بالله كما هو بأسمائه. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته. وقبلت جميع أحكامه. وقبلت جميع أحكامه. إيمان مفصل. إيمان مفصل. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت. سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولا إله غيرك. التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. دائما سورة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور ذاكرون. اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستغفرك ونؤمن بك
ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار محيط এখানে একটু জোরে জোরে পড় আরো জোরে না পড়লে জোরে জোরে পড় হ্যাঁ সুন্দর পড়ে পড়ে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم বেশি লোক তারাবি সংগীত করতে হবে, একটু জোরে করতে হবে তো, বেশি লোক তারাবি করলে
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف এবার কোন সেটা হবে যেমন بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت
الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد এবার কোন সুরাটা হবে একেবারে আব্বা এটা হবে কিন্তু এটা হয় না بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس ভালো আছো আচ্ছা ভালো আছে আমার করে দেবে শুনবে না তো শুনবে না এখন করবে না
মানবে ঠিক বলছো যে দোয়া করো কাঁদতে হবে তোমার দোয়া করো কাঁদতে হবে তোমার কেঁদে বড় দেখি সংক্ষেপে দোয়া করো আমরা সব আমি আমাদের আগে সব সারা লোকের জন্য করবে সারা মুসলমানের জন্য করবে আর পরে সকলের শেষে আমাদের করে নিন তোমার নিজের দোয়া করবে আর আমরা তোমার জন্য দোয়া করবো ভালো আল্লাহ সব কেটে কেটে দোয়া তোমার দিন যেন পোস্ট করে দিও ভবিষ্যৎ হয় আল্লাহ সারা জাহানের শেষ Allah. আল্লাহ Allah. Allah. আল্লাহ Allah. Ya Allah. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة رحمن الدنيا ارحم يا صريخ المستشرقين ويا منتهى الرائزين ويا مخرجا للمخلوقين ويا مربع المغمومين ويا مجيب دعاء المضطرين ويا مجيب دعاء المضطرين ويا مجيب دعاء المضطرين ويا كاشف يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا إله العالمين الله لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش لله رب العالمين نسألك معجبات رحمتك ورضاك ورضيك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا ولا دينا إلا آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة اللهم يا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند إن قطع الرجاء إلا منك مما نزل به الجاه والجلال وحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت الوهاب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا وعافية من جميع البلية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك جناح الناس ولا حول ولا قوة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحرمة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بحرمة سيد الأبرار سيدنا شفيعنا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সূরা মুআব্বিজাতাইন কার বলে? ফালাক। সূরা ফালাক। আল ইস্তিসনা কার বলে? আর ইস্তিসনা কার বলে? ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ ইস্তেসনার এমনি আবেদনিক অর্থ ওটা তো একটা পরিভাষা। সেটা তো নহর পরিভাষা। জি নহর পর সে ইস্তিসনা আলাদা, আর সে সিন দিয়ে সা দিয়ে। আর ইনশাআল্লাহটা কি বলে? ইস্তেসনা। হ্যাঁ ইস্তেসনা ইস্তিসনা ইস্তিসনা এর বাংলা অর্থ لو لم يستثنوا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون যেটা ইস্তিসনা না পড়তো বাংলা মানে ব্যতিক্রম তো। কি বাংলা মানে ওখানে ব্যতিক্রম নয়। ইস্তিসনা পড়া ইন্না ইল্লাহ পড়া, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, এটা পড়ার নাম হলো ইস্তিসনা। ইস্তেসনা একটা ইস্তিসনা একটা আছে, সেটা নহর পরিভাষায় ইস্তিসনা। মুস্তাসনা মিনহু, হরফে ইস্তিসনা, এইগুলো ইল্লা গায়রা সিওয়া সাবাইগুলো। এইগুলো ওটার ইলম তোমরা এখন যায়নি। তা বললাম ইস্তাসনু, যেটা বললাম এটা ইলম ছিল না, তাই তো? এই কই বে হয়ে যাবো, আমি কি বললাম বল? আয়াতে মুবাহালা কোনটা? ثم نبتهل فنجعل আলাল কাযিবিন। এটা আয়াতে মুবাহালা। মুবাহালা মানে কি? মুবাহালা জানি না। কি বল? নাজরানের নাসারা এসেছিল ঈসা সাল্লামের ব্যাপারে নবীজির সঙ্গে, তারা আলোচনা করতে। কিন্তু নবীজি যে কথা বললে মানতে চায়, মানতে যে ওরা বলে ঈসা সাল্লাহ আল্লাহর বেটা, মারিয়াম আল্লাহ বিবি, এরম সব বলতে ছিল। নবীজি কথা বলেন, নবীজি কোরআন পাকে বলেছেন যে উনি যেমন আদম সাল্লামকে আল্লাহ পাক বিনা বাপে মায়ে পয়দা করেছেন, সেই রকম হযরত ঈসা সাল্লামকে বিনা বাপে পয়দা করেছেন। আল্লাহর খুব মানতে চায়। চলো আয়াত মুবাহালা। আহলে মুবাহালা মানে কি? তোমরা আর তোমাদের ফ্যামিলি ছেলেপুলে সব নাও, আর আমি আমার নাতি ফ্যামিলি আমার ছেলেপুলে নিচ্ছি, চলো আসমানের বাইরে চলে যাব। আল্লাহকে বলবো যে আল্লাহ, যারা নাহকের পথে আছে আল্লাহ আপনি তার শাস্তি দান করুন, বুঝেছ? যারা হকের আছে আপনি তার পুরস্কার দান করুন, ফয়সলা হয়ে যান, আর যেতে দেয়। নবীজি হাসান হোসেন মা ফাতেমাকে ডেকে নিয়ে বিয়ে দেওয়ার যেতে। ইন্নাহ আয়াতে মুবাহালা বলে। সুম্মা নাবতাহিল লানাতুল্লাহি আলাল কাযিবিন। বুঝতে পেরেছ? আয়াতে মুবাহালা হয়েছে। কেন হলো? নজরানের নাসারা এসেছিল নবীজির সঙ্গে ঈসা সাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করতে, বুঝেছো? তাহলে বিতর্ক এমন করলো, তাতে কোরআনটা হুকুম মানল না। আল্লাহর সাথে শিরককে ঈসা সাল্লাম আল্লাহর বেটা এইসব, তখন এই আয়াতে মুবাহালা সুম্মা নাবতাহিল এই শব্দের দ্বারা মুবাহালা আসছে। ওয়ালাকুম ফিল কিসাসি হায়াতুন ইয়া উলিল আলবাব, এর মধ্যে কী আছে বলো? বল এটা ডাকতে পারেন মুকাতালা। কি ওয়ালাকুম ফিল কিসাসি হায়াতুন ইয়া উলিল আলবাব, এর মধ্যে কী আছে বলতে? কোরআন কত বড় মজা, অলৌকিক, কত পাওয়ারের ভেতরে। মানে যেখানে
মরণ হওয়ার কথা সেখানে বহু জীবনের করা ব্যক্ত করছে করার পর, যেখানে মরণ হওয়ার কথা সেখানেই জীবনের কথা বলছে। বুঝলো? কি বুঝলো? খালি মাথা নাড়তে। ঠিক বল। কেসাস নেওয়ার ব্যাপারে বলো। হ্যাঁ, কেসাস নেওয়ার কথা বলেছি। তারপরে ওইটুকু বললে হবে? গোটাটা বল, কোনটা মারিফা, কোনটা নাকেরা, কোনটা নির্দিষ্ট, কোনটা অনির্দিষ্ট। মারিফা কিসের জন্য ব্যবহার হয় আর নাকেরা কিসের জন্য ব্যবহার হয়। তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে হবে? আমার মার খুব এখন সমান নেই, কঞ্চির বাড়ি হয়ে যেত সব, কিন্তু সে পড়া মনে থাকবে। সে পড়া বলে দিয়েছি আমি। ওয়ালাকুম, লাকুমের জমির দিয়ে লাম দিয়ে আগে বললেন তাকিদ দেওয়ার জন্য। লাকুম, তোমাদের জন্যে। ফিল কেসাসে, আলিফ লাম মারিফার উপর আসে, কেসাস নির্দিষ্ট কেসাসের উপরে। হায়াতুন, এটা তানবিন হচ্ছে না কেরা, অনির্দিষ্ট, মানে সীমিত একটা কেসাসের মধ্যে অনেকগুলো জীবন প্রাণ রয়েছে। বুঝলেন? অনেক প্রাণ। হায়াতুন না কেরা তো আলিফ লাম এসে মারিফা, ফিল কেসাস। ইয়া উলিল আলবাব, কাদেরকে আল্লাহ বলছেন? হে জ্ঞানী মানুষ, তোমার জ্ঞানী যাদের ব্রেন আছে, চিন্তা করো। এর মধ্যে কেসাস মানে একজন মার্ডার করলো, তাকে মার্ডার করে দেওয়া হবে, এই তো মারা যাবে। তো কী করে এখানে প্রাণ আছে? আবার আরেকটা, একটা মানে হলো বহু প্রাণ, একটা মানে হলো স্থায়ী জীবন, দীর্ঘস্থায়ী জীবন। বুঝেছ? যখন কেসাস নেওয়া হবে, ঘোষণা করে অমুক ময়দানে এই যে এ মার্ডার করেছিল বলে এর মার্ডার করা হবে, একটা নির্ধারিত দিন জানিয়ে দেওয়া হবে, মানে সমস্ত দেশবাসীর সব দেখতে আসবে। এবার যখন একে মারা হচ্ছে এই কারণে এর প্রমাণ সব মিলে গেছে, এ নিজে স্বীকার করেছে এ মার্ডার করেছে, সুতরাং এর বিনিময়ে একে ফেরত দেওয়া হচ্ছে। তো এই ঘটনাটা যারা দেখবে, যারা শুনবে, তারা জীবনে আর যারা মার্ডার করতো তারা করবে না। তো কতগুলো প্রাণ বেঁচে যাবে? ভাই ধ্যান লাগাও। একটা কেসাসের মধ্যে বহু প্রাণ লুকিয়ে আছে। তো মুরগি ছাগলের মধ্যে এখন মার্ডার হচ্ছে, তো এরকম করে ফেলতো সব। বুঝেছ? একটা যখন দেখছে কেসাস ঘটে যাচ্ছে, মেরেছিল বলে, মার্ডার করেছিল বলে, বাস আর আর জীবনে তার ভয় হয়ে যায়। যত লোক দেখবে, যত লোক শুনবে, অতগুলো যারা মার্ডার করতো তারা করেনি, তার কতগুলো প্রাণ বেঁচে গেল। আরেকটা হলো কেসাসের দ্বারায় আল্লাহ ক্ষমা করে দেন, গুনাহ মাফ করে দেন, তবে তওবা করতে হবে আমাদের ইমামের কাছে। তওবা, তো যদি এখানে মার্ডার করেছিল, এবারে তার কেসাস হয়ে গেল, আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। মাফ করে দেওয়ার জন্য সে অনন্ত জীবনে সে চির জাহান্নামী হতো, আর তার উপরে লানত বর্ষণ হতো, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হতেন। এতগুলো মার্ডার করলে কি আছে? আমার কথালা মুমিনান মুতাআম্মিদান ফাজাযাও, তারপর কি একটা কি আমার কথালা, আরে ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا এতদিন পর কি হাফিজ সব পড়া তিন পারা পড়েছিল আর কি? আর তিন পারা পড়েছে? 3 পারা করে পড়ে না তো, কেন পড়ো না? 1 পারা করে পড়ে। কেন এক পারা করে পড়ো? ওই কারণে তো বিয়ে না দিলে ভালো হতো, বিয়ে না দিলে ভালো। হ্যাঁ, মাদ্রাসায় পড়ার কারণে তো আমি মুফতি সাহেবকে জিজ্ঞেস করছিলাম, উনি বলেছেন 1 পারা করে কমপক্ষে পড়বে দিনে। এবার তুমি পড়তে পারো না কেন? যে আমার সাথে ফতোয়া নিতে গেছিল, আমি মুফতি হয়ে যাবো কি আমাকে শুনবে না? পড়াটা কী করে রাখবে? হাতে রাখতে হবে তো। উনি ফতোয়া দিয়েছে, এবার তোমার উত্তর দেবো। মুফতি সাহেব করতে পারো না কেন? মুখস্থ আছে, মুফতি বলতে পারো না কেন? মাসির মার দোকান, যেটা চাইবো সেইটা বাদ দিয়ে সব পাবে। যেটা চাইবো মাসির মার দোকানে, সেইটা বাদ দিয়ে সব আছে। আর নুনটা দাও না, তাহলে ওইটা বাদ। আর চিনিটা দাও না, ওইটা
কি আছে তো একেবারে একবার যেটা বলবো সেইটা বদ্ধ সব আছে। কি আছে বলো? মান কথাটা মোমেনের মোতাবেক ফাজাজা জাহান্নাম খালিদান ফিহা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। তারপরে ওয়াযালিকা জাযাউয যালিমিন। ভালো আছে। জাহান্নাম খালিদান ফিহা ওয়াগাদিবাল্লাহ ওয়াগাযিবাল্লাহু আলাইহি লা'নাহু ওয়া আ'আদ্দা লাহু আযাবান আযীমা। এবার বলছিস কেন? বলি তারপর বলছিস কেন? আমি আপনার প্রথমে একটা বুঝতে পারিনি, কেন বলতে পারবে না? প্রথমে ইয়ে শব্দটা কী করে বুঝতে পারলো? খালি একবার গো পড়বে তাহলে কী হলো? ঠিকই চির জাহান্নামী হবে। আর একটা আল্লাহ তাআলা তার উপরে রাগান্বিত হবেন। হ্যাঁ ওয়াগাযিবাল্লাহু আলাইহি ওয়া লা'নাহু লা'নাত সম্পাদ করবে। তারপর ওয়া আ'আদ্দা লাহু জাহান্নাম খালিদান ফিহা। না চারটে বলো ফের বল। ওমান কতলাহু মিনাম জাযাউ জাহান্নাম। ফাজাযাউ জাহান্নাম জাহান্নামী হবে আর চির জাহান্নামী হবে, দুটো। আর জাহান্নাম খালিদান ফিহা ওয়াগাদিবাল্লাহু আলাইহি লা'নাহু ওয়া আ'আদ্দা লাহু আযাবান আযীমা। বড় বড়। তার জন্য জাহান্নামের আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন, কঠিন শাস্তি। তবে এতগুলো সব রেহাই হয়েছে মার্ডারের কারণে, তাহলে এটা অনন্ত জীবন হয়ে যাচ্ছে না? চির জাহান্নামী হতে হলো না, আর লানত হলো না, জি গজব পেরে সবগুলো তো কেটে কেটে গিয়ে চিরদিন সুখের জীবন পেলো। সেটা অনন্ত জীবন। এর সামান্য 50-60 বছরের জীবন তো জি অনন্ত জীবনের মালিক হয়ে গেছে। কেসাসে কিসাসের দ্বারা। হায়াত নাকের আনা হলো বলে অনন্ত জীবন, বুঝেছ? কিন্তু আমাদের ইমামের কাছে যে জাজের ডাঁটার জন্যে কেসাসটা হচ্ছে, মানে ভয় করে কেউ আর করবে না, কিন্তু তওবা করতে হবে। তওবা জি। আর আমাদের ইমামের নাজদিকে যেটা আছে যেমনভাবে হত্যা করুক, কুপিয়ে কুপিয়ে করুক, যাই করে করুক, তাকে একভাবে হত্যা করতে হবে কিসাসুন ওয়াসওয়াদ। আমাদের ইমামের নাজদিকে যেটা আছে, কোথায় কোথায় পেয়েছিল? ক্লাসে এটা আপনাকে বলেছিলেন যে যেমনভাবে ও এটা কি রে? তুকাত্তা আইদিহিম আরজুলুহুম মিন খিলাফিন আও ইউনফাউ মিন আরদ। এটা কি রে আয়াত পাকটা? শুনতে পাইনি কি বলছে? আও তুকাত্তা আইদিহিম ওয়া আরজুলুহুম মিন খিলাফিন আও ইউনফাউ ওটা কি? ওটা আগে কি বলতে হবে তো? يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أولئك أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. আমি স্যার দুটো হাবেশা দেবো এবার। আমি কি হাবেশা বলো? ইন্নাল ইউহারিবুন আল্লাহ ওয়া রাসূলুহু, যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের খেলাফ গিয়ে যারা ডাকাতি করে, লাইকা কি আছে? লাইকা কি আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হারবুল্লাহ উলাইকা আন ইউকাত্তালু, উলাইকা আন ইউকাত্তালু আও ইসাল্লাবু আও তুকাত্তা আইদিহিম আরজুলুহুম মিন খিলাফিন আও ইউনফাউ মিন আরদ। এতগুলো শাস্তি দেয় একসাথে, বুঝেছ? কাতের তরিক রাস্তায় রাহাজানি করে ডাকাতরা, তারা যদি ওই রকম করে, কারণ মানে হাত পা কেটে নিয়েছে, বুঝেছ, দীপান্তর করেছে, বিভিন্ন শাস্তি তাদের ওই রকমই করা হবে, বুঝেছ? সব রকম শাস্তি তাদের। ওটা নিয়ে সব জায়গায় লক্ষ্য রাখতে হবে। করার পরে আজান দাও কত হয়ে যাবো? আজান দিতে হবে, সুন্নত করতে। কোথায় তুই তো সবগুলো সেরা হয়ে গেছে? বল, সবগুলো আলমতাতে নাচ করে সব সেরা হয়ে গেছে?
কেন কোনটা বাকি আছে? আর দোয়া কারণ সব হয়ে গেছে। ইমান মুফাসসাল বল, আমানতু বিল্লাহ। آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته ভাই এটা তো ইমানে মুজমাল। আমার তো মালাইকা থি ও কুতুবি, প্রশ্নটা ভালো করে শুনে নিতে হবে। এটা তো ইমানে মুজমাল বললি, আমানতু বিল্লাহ কেমন হবে? মুফাসসাল কি? আমানতু বিল্লাহ মালাইকা থি ও কুতুবি রসুলি, এইটাই তো। আপনি পড়ুন, কেউ পড়ুন। আচ্ছা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি দাও। জি হুজুর। জি হুজুর। চলে যাবি? আমার আজকে পেশা দেখা ডাক্তার সাহেব আসে, এখন থাকে, এখন কোথায়, এখন একটু গেদা পড়ুক, আর আজান দেবে, ওরা এসে যাবে। আমি একটু উজু করে আসি, চলে যাবে? দূরে তো রাস্তা অসুবিধা হবে না তো? এইটা রেখে দে, ইয়েটা কই, চাকাটা। আক্রমণের আনুমানিক 300 বছর পর গজনির বাদশাহ সুলতান মাহমুদ 17 বার ভারত আক্রমণ করেন এবং প্রত্যেকবারই তিনি বিজয় মাল্যে বিভূষিত হন। মধ্য ভারত এবং আরব সাগরের উপকূল পর্যন্ত এগিয়ে এলেও লাহোর পর্যন্ত তিনি নিজের সাম্রাজ্য সীমিত রাখেন। সুলতান মাহমুদ ছিলেন সুবক্তগিনের পুত্র। ইনি 971 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 15 বছর বয়সে পিতার সঙ্গে যুদ্ধ যান, তাতে তার অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং পিতা তাকে খোরাসানের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। তিনি কোরআনের হাফেজ ছিলেন এবং তফসির, হাদিস, ফিকাহ প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। উত্তর ভারতের রাজা জয়পাল সুবক্তগিনের যুগে দুবার গজনি আক্রমণ করেন। মাহমুদ যখন 26 বছরের নওজওয়ান, তখন তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। সেই সময়ে জয়পাল সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করে তৃতীয়বার গজনি আক্রমণ করেন। মাহমুদ তাকে সাংঘাতিকভাবে পরাস্ত করেন এবং জয়পাল বন্দী হন। রাজা জয়পাল বহু কিছু শর্ত দিয়ে নিজেকে মুক্ত করেন। তারপর তিনি লজ্জা ও অভিমানে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেন এবং পুত্র আনন্দপালকে তার স্থলাভিষিক্ত করে তাকে উপদেশ দিয়ে যান যে তিনি যেন মাহমুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করেন এবং বার্ষিক কর আদায় করেন। আনন্দপাল পিতার উপদেশ অগ্রাহ্য করে সারা ভারতের সকল রাজ্যের রাজাদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় 3 লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু মাহমুদুলের হস্তে আনন্দপালের পরাজয় ঘটে। ভারতের সকল রাজাই আনন্দপালকে সাহায্য করার জন্য সুলতান মাহমুদের কোপানলে পতিত হন। ভারতের কতিপয় রাজার সঙ্গে সুলতান মাহমুদের যুদ্ধ হয়। প্রত্যেকবারই সুলতান মাহমুদ বিজয় লাভ করেন। এক 1021 খ্রিস্টাব্দে সুলতান পাঞ্জাবকে স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। 1026 খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ সোমনাথ জয় করেন। মাহমুদের সৈন্য সংখ্যা প্রত্যেকবারই ভারতীয় রাজাদের সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা বহু অল্প থাকত। এত সত্ত্বেও সুলতান মাহমুদ প্রত্যেকবার তার ক্ষমতার জোরে বিজয় মাল্যে বিভূষিত হন। সুলতান মাহমুদ কখনও কাউকে বলপূর্বক মুসলমান করেননি এবং যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে কাউকে কোনোদিন নিহত করেননি। তিনি যখন কাশ্মীর জয় করে নগরের ভেতরে প্রবেশ করেন, সেখানকার রাজা ভীত হয়ে 10,000 লোক লস্কর সহ সুলতানের সমীপে উপস্থিত হন এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। 1030 খ্রিস্টাব্দে সুলতান 59 বছর বয়সে ইহলীলা সাঙ্গ করেন। সুলতান মাহমুদ অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল বাদশাহ ছিলেন। সুফি দরবেশদের প্রতি খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তাদের সামনে তিনি এমনভাবে আসতেন যে লোকে তাকে বাদশাহ বলে মনেই করতো না। যেসব রাজা পরাস্ত হয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন। এটাও তার এক বিশেষ গুণ। তিনি বিদ্যোৎসাহী বাদশাহ ছিলেন। তার সভায় বহু সভাকবি সাহিত্যিকের স্থান ছিল। পৃথিবীর বিখ্যাত পর্যটক আল-বিরুনি বিদ্যাসাগর তার দরবারে বহুদিন অতিবাহিত করেন। বিখ্যাত কবি ফিরদৌসি তার সভায় থেকেই 60,000 পংক্তির প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ শাহনামা রচনা করে যান। সুলতান মাহমুদকে ভারত আক্রমণের দোষে
অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ভারত আক্রমণের পথ উন্মুক্ত করেন কে, সেটা আগে দেখতে হবে। গজনি ও পাঞ্জাব পাশাপাশি রাজ্য ছিল। গজনির সুলতান সুবক্তগিনের আমলে পাঞ্জাবের রাজা জয়পাল গজনি আক্রমণ করেন। সেই থেকে উভয় রাজ্যের মধ্যে বংশ পরম্পরায় যুদ্ধ চলতে থাকে। গজনি রাজ্য অপেক্ষা জয়পালের রাজ্য 10 গুণ অধিক শক্তিশালী ছিল। জয়পাল সিন্ধুর মুসলমান রাজ্যগুলোকে সঙ্গে নিয়ে গজনি আক্রমণ করেন। তথাপি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হয়েও অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে লড়াই করে সুবক্তগিন জয়পালকে সন্ধি করতে বাধ্য করেন। কিন্তু সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী জয়পাল বার্ষিক কর আদায় করেননি। তাই সুলতান মাহমুদ জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। জয়পাল পরাস্ত হন। জয়পালের পুত্র আনন্দপাল ভারতের বিভিন্ন হিন্দু রাজ্যের সহায়তা লাভ করে যুদ্ধ চালাতে থাকেন। ফলে সুলতান মাহমুদ সকলকে সমুচিত শিক্ষা দেবার অভিপ্রায় একের পর এক করে ভারতের সব রাজ্যগুলোই আক্রমণ করতে বাধ্য হন। সুতরাং নিরপেক্ষ মস্তিষ্কে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সুলতান মাহমুদকে ভারত আক্রমণকারী বা লুণ্ঠনকারী বলা কোনো মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। জ্ঞানী বিজ্ঞানী যে জিজ্ঞেস করো তার বাপ কিসে হয়েছে, 14 পুরুষ কিসে হয়েছে, এক ফোঁটা পানি এটা আর বোঝে না। তাহলে এত বড় ক্ষুদ্র দিয়ে আবার রেকিট করতে লাগে, হ্যাঁ? এত কথা বলেছে, আরও চাই আরও চাই, আল্লাহ কুমুর টাকা আছে, আরও চাই আল্লাহ কুমুর টাকা আছে, দাখিল করে দিচ্ছে আরও 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 কবরে যাওয়া পর্যন্ত, হাত্তা জোর তোমার হবে, হাত্তা মরণ পর্যন্ত এই লোভ রসদ আছে। কত কাল্লা সহমত, সুম্মা কাল্লা সহমত, খুব অবশ্যই তো জানতে পারবে, তাড়াতাড়ি তুমি জানতে পারবে। জিজ্ঞেস করা হবে সব নিয়ামত সম্পর্কে, শুধুমাত্র স্মরণ নয়, অবশ্যই তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে সব নিয়ামতের সম্পর্কে। সব নিঃশ্বাস নেচো ফেলেছো, একটা নিয়ামত নয়, দুটো নিয়ামত, নিঃশ্বাস নেওয়া একটা নিয়ামত, ফেলা একটা নিয়ামত, খালি আরও 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 ঠান্ডা হয়। তুমি বোঝেন না, জানো? আর তুই তো এক ফোঁটা পানি, তোর বাপ তো 14 পুরুষ এক ফোঁটা পানি। দুনিয়া কার কার জিজ্ঞেস করবি, কর কি এরম পারে, তিনি আল্লাহ নন? আরে বল না, কী বুঝেছ? তোমার বোঝা, তোমার দেখা, তোমার শোনা, তোমার প্রত্যেকটাই আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। তোমার মুখের আওয়াজ, তোমার গায়ের রং, তোমার চেহারার রং, সব আল্লাহ নিদর্শন। গোটা কোরআন পাকে বলা অফি আনফুসিহিম অফি আলওয়ানিকুম অফি আলসিনাতিকুম, তোমার জবান বিভিন্ন কারোর সাথে তুমি কথা বলো, প্রত্যেকের কথা আলাদা হবে। তাহলে 1 কোটি 2 কোটি 100 কোটি কত মানুষ, তো প্রত্যেকের, আর কত যুগের কত মানুষ, প্রত্যেকের সাথে কারোর মিল নেই। কে করে? ওই যাদের বানিয়েছে ওই করে। তার খাবার মাছি নিয়ে পাড়ালে তার কাছে কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা নেই, সেই পারে। 14 পুলিশের আহ্মক।